greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. What a privilege to come before God's presence. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. He is our faithful, wonderful God. ಆತನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Matthew chapter 6:33 says. ಸೊ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6:33 ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will given unto you as well. ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ, ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವು ಎಂಬುದಾಗಿ. Let's look unto God in prayer. ಬನ್ನಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಂತ ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನೀರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡು ರಾಜ. ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ ಸುಗಂಧ ತೈಲದಂತೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೋ ರಾಜ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ರಾಜ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. 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 Proverbs says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ರೀತಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ನಾಮ ಅದು ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let's put our hands together and sing this song, the blessed be the name of the Lord. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. Feel free in the presence of God, enjoy his presence. ಬನ್ನಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. A strong tower. The righteous run into it and they are saved. Glory, glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord Most High. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord.
Glory is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. As you are in His presence, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ let's remember He will hide us in His wings. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆತನ ತೆಕ್ಕಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಾದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. The psalmist says like this, He will cover you with His feathers. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ. He will shelter you with His wings. ಆತನ ಪಕ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. His faithful promises are your armor and protection. ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡ್ಯವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. His promises are faithful. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತವುದಾಗಿದೆ. That is true. ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. He will fulfill His promises. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಆತನೇ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let's raise your hands to heaven and say to God, ಮನೆ ಪರಲೋಕದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. I remember your promise today, O God. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. You promised me that you give us the year of victory. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಿ ನಮಗೆ ಜಯದ ವರ್ಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Oh Jesus. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are here over the floods, and I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. Hide me now. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God.
rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. We're going to sing this song one more time. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ. As we sing this song, have faith on God, because He is our God who covers us under His wings. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಆಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಡೋಣ. ಆತನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His promises are faithful. That is our armor today. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸತ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತದಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದೋಣ. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here over the floods. And I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. And I will be still, know you are God. 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 He's the God who leads us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In our life, whatever situation today you are undergoing, God knows everything. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದಿನ ಹೋಗ್ತಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows your pain. ಆತನು ನಿನ್ನ ಬೇನೆಯನ್ನ ತಿಳಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows all your situation. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ. He will lead you. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Just run to the refuge. ಆತನು ನಿಜವಾದ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Just run to Him. ಆತನ ಆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗದಡೆ ನೀನ್ನಡೆ. Only He can take out all the negative thoughts. Only He can give us the strength. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವೆ,
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ ನೀರ್ವರಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ ನೀರ್ವರಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಸಂಗೀತವೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತವೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ನ ಪರಿಗಾರಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ನ ಪರಿಗಾರಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿದವರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಆತನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿರುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಾತನು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ನೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Hope you are doing well and enjoy His presence more and more. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So today we have our special guest over here. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. He is a well-known pastor. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಸಭಾಪಾಲಕರು. He travels across and teach many people. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. We welcome our dear pastor Sheikh Shalim. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಶಲೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I want to thank God for this wonderful opportunity. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Because I take joy in preaching the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you so much for being in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. And I have a strong belief that God is going to minister to you this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Because our God is the God one who speaks with our hearts. ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ದೇವರು ಆತನ ಹೃದಯಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows our feelings. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಗೊತ್ತು. He knows our every heartbeat. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಿತಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His word alone can bring us the life. ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ. So let us unite our faith and come into the prayer. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರೋಣ ಪ್ರೇರೆ. Dear Heavenly Father, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, this morning we come to you in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. Please speak with us. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ಕರ್ತನೆ. Change our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು. And give us the hope and strength. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. And resolve every issues what we have right now. ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸು ಕರ್ತನೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್.
And this morning I would like to speak on the kingdom of God. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. If you look into this world, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ there are many various kingdoms. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. Most of the kingdoms are dark kingdoms. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವುಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. But there is only one kingdom which is of light. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. And Jesus has introduced that kingdom 2000 years ago. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ 2000ಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಪ್ರಚುರಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. Remember one thing. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. He is not only a savior. ಆತನು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. He is not only a healer. ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. He is not only a money giver, a so-called blesser. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ. But moreover, he is the king. ಆತನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನೊಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is not a little king. ಆತನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ರಾಜನಲ್ಲ. He is not a small king. ಆತನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ದೊರೆಯೂ ಅಲ್ಲ. But the word of God says he is the king of kings. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಅರಸರುಗಳ ಅರಸನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is the Lord of lords. ಆತನು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And disciples, those who moved with Jesus, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು, they ate with him, they drank with him, they rubbed their shoulders. ಅವರುಗಳು ಆತನ ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರುಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಒಗೆತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. They thought he is just like another human being. ಅವರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But after his death, burial, resurrection, ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆತನ ಮರಣ, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಆತನ ಎದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ, that's when their spiritual eyes were opened. ಆಗ ತಾನೇ ಅವರುಗಳ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. They said, my goodness, ಇದು ನನಗೂ ಶುಭ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. we thought he is a just human being. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡೇವಲ್ಲ ಈತನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನಂತಲ್ಲಿ. But now we understood that he has come from above. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆತನು ಮೇಳನ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the son of God. ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is God. ಆತನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the creator. ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Everything has been created by him, for him, through him. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆತನಿಂದಲೇ, ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ, ಆತನ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What a awesome God, all powerful God. ಎಂತಹ ಅತಿಶಯನಾದ ದೇವರು, ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. So after the resurrection of Jesus, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ನಂತರ and disciples started writing the gospels. ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. Now with a deeper understanding. ಈಗ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now they knew the fullness of the truth. ಈಗ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. I want to read a scripture for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. Book of Matthew, chapter 4, verse 1 to 3. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. ಆಗ ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಆತನನ್ನು ಅಡವಿಗೆ ಒಯ್ದನು. After he fasted 40 days and 40 nights, he was famished. ಆತನು 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ತರುವಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು. The tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become bread. ಆಗ ಆ ಶೋಧಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು. What a great story this is. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಇದು ಪ್ರಿಯರೇ. Right after the 40 days of fasting and prayer, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ 40 ದಿವಸಗಳ ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ತರುವಾಯ we usually expect a great blessing to fall on our laps. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We expect some sort of supernatural gift to be deposited in us. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಒದಗುತ್ತವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. Healing, prophecies, gift of tongues. ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. Maybe big check bank account. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. But in contrary, something happened to Jesus. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. It is not a blessing.
ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಲ್ಲ, It's not a great gift, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವೂ ಅಲ್ಲ, but a temptation. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಶೋಧನೆ. Have you noticed that one? ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? The tempter came to Jesus, ಶೋಧಕನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. and straight away he questioned a question. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. If you are the Son of God, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದಾದರೆ, my brother, my sister, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, you're going to face the same kind of situation. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರಬಹುದು. When you are growing in faith, ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, some situations will come. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. The situation will speak to you. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. Hey, are you really born again? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? Are you the son of God and daughter of God? ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೋ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗಳೋ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? And tempter will throw many questions into your heart. ಈ ಶೋಧಕನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. And normally many of us believers, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, and we lean upon our pastors. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನು ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. See, pastors, they have a big job. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. They have to do a lot of jobs. ಅವರುಗಳು ಅನೇಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. But we need to depend more on the word of God. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. And Jesus thrice he replied, it is written. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He said, it is written. ಇದು ಬರೆದದೆ. Man does not live by bread alone, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, but by every word that comes from the mouth of God. ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು. Amen. ಆಮೆನ್. We have the written word of God, ನಮಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. and God speaks to us personally. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. My sheep shall hear my voice. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವವು. If you are the sheep of Jesus Christ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ, and there is a promise that you can hear his voice, ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ, ನೀವುಗಳು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೆಂಬುದಾಗಿ. when the temptation comes, ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಂತ when the ಸಮಯದಲ್ಲಿ, trouble comes, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ when ಸಮಯದಲ್ಲಿ, the doubt comes, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, in all these situations, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ remember one promise: ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೆನಪಿರಲಿ, God will speak to you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. That his voice, ಆತನ ಸ್ವರವು, that brings the courage, ಅದು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, and that brings the boldness, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. and you will rise up like an eagle, ನೀವು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಎದ್ದು ಹಾರಾಡುತ್ತೀರಿ, and you will take a big plunge from there, ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, and you will fly off from there. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. So there is a power in God's word. ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವುಂಟು. Listen his voice ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ, and know what it is written to, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. because God is obligated to his written word. ದೇವರು ಆತನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Heaven and earth will pass away, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು, but God's words will never pass away. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. So tempter is tempting Jesus, ಶೋಧಕನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, and Jesus is winning. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And there is a battle going on. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. In that battle, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ thrice devil was defeated, ಮೂರಾವರ್ತಿ ಸೈತಾನನು ಸೋತು ಹೋದನು, and Jesus became victorious. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. And he is the more than a overcomer. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. He is victorious. ಆತನೇ ಜಯಶಾಲಿ. See, we are getting a message from that overcomer. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಾತನಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So right after that battle, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ Jesus started preaching good news. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ ಸಾರಲಾರಂಭಿಸಿದನು. See, this is not a good news of
healing. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲ. This is not a good news of money, ಇದೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲ, but this is the good news of his kingdom. ಆದರೆ ಇದು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. We are Indian citizens. ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Yeah, we all wish to be a citizen of America and England. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಲು. You may do whatever you want, still you will not get it. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Unless they gives it to you. ಅವರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So to get a citizenship, it is not an easy task. ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. It's not a joke at all, my brothers. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅದೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. And now think about the kingdom of God. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ. And to obtain that citizenship, ನಾವುಗಳು ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ how hard that is, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣಕರವಾದದ್ದು, how impossible that looks like. ಅದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. But now Jesus is offering that citizenship. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I'm really filled with joy of the Lord. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Because I have stepped into God's kingdom. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I have obtained the citizenship of God. ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now Jesus is offering that kingdom. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hey, come. ಬನ್ನಿರಿ. He's calling everybody. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. No caste. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. No creed. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಂಗಡಗಳ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. No colors. ಯಾವುದೇ ವರ್ಣ ಭೇದವಿಲ್ಲ. No discriminations at all. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. It's an open invitation. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ. Some people ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು thinking, is God is calling us? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನಾ? Oh, I'm from the low caste. ಓ, ನಾನು ಕೆಳವರ್ಗದವನು. Oh, I'm not of a wealth society. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ. What can I do? ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿ? Jesus has come. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. You are made in the image of God. ನೀವುಗಳು ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. God loves you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. His love is not partial. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಪಕ್ಷಪಾತ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲ. Whoever believed that invitation, ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೋ they jumped into the God's kingdom. ಅವರುಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುವರು ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Hallelujah. And all the names were written in that book of God's kingdom. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. They were granted the citizenship. ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರರೆಂಬ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now let me teach you a little bit about it. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. That means we are connected with the heaven. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Paul says in Ephesians 2, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, we are raised with Jesus Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ And we are seated in the heavenly places. ನಾವುಗಳು ಆತನ ಸಂಗಡ ಮೇಳನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. See what a deep connection this is. ಎಂತಹ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We are on the earth, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, but we are connected to the heaven. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And in book of Hebrews, ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ now we can approach the throne of God ಈಗ ನಾವು ಆ ಕರುಣಾಪೀಠದ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. with a boldness, ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. with a hope, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ with ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. a love and joy. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. And now we have a confidence. ಈಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. When we go to our Father, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ He will answer us. ಆತನು ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. He will protect us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು. That's the kingdom. ಅದುವೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು. He is the King of Kings. ಆತನು ಅರಸುಗಳ ಅರಸನು. Our protection is upon His shoulders. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತನ ಒಂದು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. He is our provider. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕನು ಪ್ರಿಯರೇ. Jehovah Jireh. ಯೆಹೋವ ಈರೆ.
He provided to Abraham, ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದನು, and he provided Jesus to you and me. ಆತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he remains as a Jehovah Jireh. ಆತನು ನಮಗೆ ನಾನು ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And today and tomorrow and day after tomorrow, he's going to be our provider. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಆ ಮರುಹೊತ್ತಿನ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಆತ ನಮಗೆ ಪೋಷಕನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So it's a blessing to be in God's kingdom. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಧನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. All the Israelites were waiting for this kingdom. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Abraham, Isaac, Jacob, David, all were looking for this kingdom. ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಾವೀದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. Now that kingdom has come. ಈಗ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. It is only one step away from you. ಈ ರಾಜ್ಯವು ನಿನಗೂ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ದೂರವಿದೆ. If you step into that kingdom, ನೀನು ಆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಾದರೆ that's a blessing to you. ಅದುವೇ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕ. That's all. ಅಷ್ಟೇ. You will become a citizen of that kingdom. ನೀನು ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರನಾಗಿರುತ್ತಿ. And you will get a connection with heaven. ನೀನು ಪರಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಿ. You can speak to your heavenly Father. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. That is much faster than the 5G mobile. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 5G ಮೊಬೈಲ್ಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Just like that you will get connected with heaven. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. You can have the fellowship with your Father. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಡನಾಟವಿರುತ್ತದೆ. Jesus is the head and we are his body. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ದೇಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. And he promised, ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Lo, I am with you. ಇಗೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. Not only for some times, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, not only few times, ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but 24/7. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ತಾಸುಗಳು, ವಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿನಗಳು ಕೂಡ He is with us, he is in us. ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. And we are in him. ಆದರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Remember the promise what Jesus gave. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. I am knocking the doors. ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. If anybody listens and opens, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ, me and my Father will come to him. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು We will dine with him. ನಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. In Indian culture, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ we eat with only the same class. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. The same citizens, ನಮ್ಮ ಸರಿಸಮಾನನಾದ ಪೌರರೊಂದಿಗೆ, same family. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Now, if you open your heart to Jesus, ಈಗ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ, not only you becoming a citizen of his kingdom, ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌರರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, but you will become one of his family member. ನೀವುಗಳು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತೀರಿ. What a great blessing that is. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದು ಪ್ರಿಯರೇ. Sometimes I thought like this. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I should have born in the house of Mukesh Ambani. ನಾನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Or maybe Bill Gates. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But today, ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು I was born again in God's family. ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Which is far beyond than any other family. ಅದು ಎಂತಹದ್ದಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ಮೇಳನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. What a great blessing. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಿಯರೇ. But we have a problem here. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. After we believe in Jesus, ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, stepping into his kingdom, ನಾವು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, we have a false expectancy. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. It's a very false, it's not right. ಅದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಯರೇ. We think the moment we believe in Jesus, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಕೂಡಲೇ our life becomes like a cakewalk. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನಯವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಜೀವನವಾಗಿರ್ತದೆ. It becomes a trouble-free life. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ರಹಿತವಾದ ಜೀವಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. Oh, we will not have any temptations. ನಮಗೆ ಎಂತಹ ವಿಧವಾದ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. No. ಅಲ್ಲ. Jesus never promised
that. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. He said this, ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, if the world hated me, ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ and definitely the world is going to hate you too. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕವು ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. You will have lot of troubles in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. Many battles will come. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಯುದ್ಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. Many situations will turn you around. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ. So our life is like a battle. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ರಂಗವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Whether you like it or not, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ it's a battle. ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧವೇ. We have to go through this battle. ನಾವುಗಳು ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. But the promises are very rich. ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದವುಗಳು. See, the world will have corona, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾವಿರಬಹುದು, and the Christians also, they have to face corona. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And they have a financial problems, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. and we do have. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇವೆಯಲ್ಲವೇ? And they have a family problems, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. and we do have. ನಮಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. So there is not much difference at all. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಿಲ್ಲ. We all go through these life battles. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. But there is a big difference. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. We were commanded by our king. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. You need to be a overcomer. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಿ. You have to come out of these battles as victorious. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. The world doesn't have such kind of commandment. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. For them, battles are nothing. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಗಮನವಿಲ್ಲ. Whether they lose it or whether they win it doesn't matter to them. ಅವರು ಸೋತಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. But for you and me, ಆದರೆ ನಿನಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ, if you read the book of Revelation, ನೀವುಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, God says, I will give this, I will give that to the overcomer. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುವಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I will give this and that to the faithful one. ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಂತವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಆತನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So thank God for every battle. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Thank you God for every trouble and problem. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಕರ್ತನೆ. The moment you come out as victorious, ನೀವುಗಳು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ then God gives you the promises. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಗ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. There are two important principles. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. Your obedience, ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ, and your authority. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವು. They both will go hand in hand. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. If you obey, ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಾದ್ರೆ, if you remain faithful, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, if you try to win the battles, ನೀವುಗಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ, then God's authority also will be increasing in your life. ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Remember the promises. ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಗೊತ್ತಾ? Jesus said he will be with us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ. World doesn't have that promise, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವಿಲ್ಲ. but we have that promise. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ. We can lean upon the strength of Jesus. ನಾವುಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿರಬಹುದು. We can cry unto him. ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆಯಿಡಬಹುದು. We have the hope. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. Jesus is our strength. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು. So this morning, whatever your trouble may be, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು, whatever your battle may be, ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು, if you are married, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಿವಾಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು, your family becomes your battleground. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬಹುದು, If you are a husband,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಗಂಡನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, and home is a battle and the work is a battle. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು. If you are a young person, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ, love, affair, attractions, these are your battlegrounds. ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬಹುದು. There are different battlegrounds. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕವಾದ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. But we were commanded ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ to come out as victorious from all this. ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವಾಗ, don't ever think like this. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, I will live a compromised life ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ, and my Jesus will take care of me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. No, that's not going to work. ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, I am holy, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, be ye holy. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ. I am victorious, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, and you be also victorious. ನೀನು ಕೂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. He is the Lion of Judah, ಆತನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವು, and we shouldn't be like a goats. ನಾವುಗಳು ಮೇಕೆಗಳಂತೆ ಇರಬಾರದು. We should be like a lions. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ I ಇರಬೇಕು. want to encourage you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸಲು Let us ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. take one commitment. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. God, I want to grow in your presence. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. I don't want to live in a compromised life. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. I want to live a life that is worthy to your kingdom. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. I want to be a overcomer. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let this prayer be a very genuine prayer. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲಿ. Pray from your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. The Heavenly Father, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, help us. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. We want to be victorious. ನಾವುಗಳು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Several times we live a compromised life. ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ. And we had a wrong expectancy. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. Father, this morning we want to come to you. ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Change our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. Give us the strength to walk through all these troubles. ನಮಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. We don't want to pray to remove these valleys. ನಮಗಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. But help us to walk through these valleys. ಆದರೆ ಈ ತಗ್ಗುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And give us the boldness. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬು. Forgive our sins. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. And forgive our deliberate sins. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Help us to overcome. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bring your peace into our families. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Shun the evil. Take away the evil from our lives. ದುಷ್ಟನ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. Burn every uncleanness. ಎಲ್ಲ ಅಪವಿತ್ರತೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕು ಕರ್ತನೆ. Pour out the fear of the Lord in our lives. ಯೆಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. We want to glorify you. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Hallowed be thy name. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿ ಕರ್ತನೆ. You are our Father. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು. As your children, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ we want to glorify you. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. We don't want to bring any shame to your name. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಮಾನ ತರಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Several times we have brought the shame to your name. ಅನೇಕ ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಮಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. But this morning, ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ help us to glorify you. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In this pandemic condition, ಈ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂಥ ತುರ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ everywhere the corona deaths are increasing. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆದದ್ದು ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. But thank you so much for keeping us in your kingdom. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Where there is safety and blessings. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ Bless the church. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. And bless every family. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Let every young person be revived and restored once again. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥರು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
In the mighty name of Jesus, we ask and we receive. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. May the love of our Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, may the sweet communion and grace of our Lord Jesus Christ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು, and the fellowship of Holy Spirit ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಸಹವಾಸವು be with the church forever and ever. ದೇವರ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. May the Lord bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Thank you. ವಂದನೆಗಳು.